ڈپٹی کمشنر لاہور نے عورت مارچ کی اجازت دے دی۔ عورت مارچ کی اجازت نہ دینے پر ڈپٹی کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری وکیل نے عورت مارچ کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات سے متعلق خط عدالت میں پیش کیا۔ ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو آج ہی فوری طور پر طلب کر لیا۔ کہا کہ چیف سیکرٹری پیش ہو کر درخواست منظوری کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔ سرکاری وکیل نے ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ پیش کی۔ رمضان شوگر ملز کیس میں ریلیف ملے گا یا نہیں؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں اینٹی کرپشن عدالت محفوظ فیصلہ کچھ دیر بعد سنائے گی۔ حمزہ شہباز کی جانب سے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر۔ شہباز شریف کے وکیل نے دلائل مکمل کر رکھے ہیں۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کو کالعدم قرار دینے کی ایک اور درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے درخواست پر سماعت کی۔ اسمبلی پہلی بار سی پی اے کی ایشیائی علاقائی کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار۔ کانفرنس آج سے 8 فروری تک لاہور میں ہوگی۔ بین الاقوامی پارلیمانی وفود کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ ملائیشیا کی قانون ساز اسمبلیوں کے سپیکرز اور اراکین پر مشتمل وفد لاہور میں موجود۔ وزیر قانون پنجاب سے ملتان ڈویژن کے اراکین اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ اراکین اسمبلی نے اپنے حلقوں سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ ملک صہیب احمد بھرت کی مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ صوبائی وزیر نے کہا پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اپنی نسلیں بچائیں، بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائیں۔ انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر قطرے پلانے میں مصروف۔ سربراہ پولیو پروگرام کے مطابق 3 روز میں 1,51,00,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 9 لاکھ بچوں نے قطرے پیے۔ پولیو مہم کی کامیابی کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور متحرک سید موسیٰ رضا نے فیلڈ میں پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ پولیو ورکر سے ملاقات بھی کی۔ سید موسیٰ رضا نے پولیو مہم کی کارکردگی کے بارے میں اجلاس کی صدارت بھی کی۔ ڈی سی کی پولیو ٹیموں کو 100% اہداف مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہر میں سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ تیز دھوپ سے سردی کا احساس کم ہو گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ باغات کے شہر میں فضائی آلودگی کا رونق بڑھنے لگا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 291 سے زائد ریکارڈ۔ آلودہ فضا سے شہری سانس اور گلے کی بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ شہر میں منافع خوروں کی منمانیاں عروج پر۔ سبزیوں اور پھلوں کی ریٹ لسٹ کے برعکس فروخت جاری۔ لہسن 610، ادرک 370، اروی 170 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ سیب، کیلا، انار اور انگور کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مرغی کا گوشت 8 روپے سستا، نئی قیمت 569 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، 233 روپے درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6,870 روپے میں دستیاب۔ عوام کی صحت سے کھلواڑ نہیں چلے گا، ملاوٹ مافیا کا وار۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا واہگہ میں اچار یونٹ پر چھاپا۔ 240 لیٹر انڈسٹریل گریڈ ایسڈ ضبط کر لیا۔ یونٹ سیل کر دیا۔ 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ یونٹ میں زائد المیعاد رنگ کا استعمال اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار پائی گئی۔ UC 239 گرین ٹاؤن میں مسائل کی بھرمار، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج سسٹم ناکارہ، علاقہ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم۔ شہریوں کا بتانا ہے کہ متعدد بار انتظامیہ کو شکایت بھی درج کرائی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔
आला हुकाम मसाइल का नोटिस ले। 3 साल से तो ये टूटा हुआ है और यहाँ पे जो पानी है पीने वाला वो भी सीवरेज का मिक्स होके आ रहा है। इधर लोगों ने नमाज वगैरह पढ़नी होती है, बर्तन वगैरह धोने खाने का निज़ाम है, लेकिन वो पानी इतना गंदा है कि वो देखने के काबिल नहीं है। बड़े मतलब परेशान है पानी तो साढ़े पानी गंदा आ रहा है तो वज़ू करन तो भी बड़े तंग असी मतलब कि नहान तो भी बड़े तंग है। असी तारड़ साहब नूं असी रिक्वेस्ट करने असी उन्होंने वोट दिते ने ते उन्हां दी मेहरबानी कि साडे मतलब जिहड़े मसैल ने हल कीते जाण। लैपटॉप स्कीम के हवाले से गर्दिश करने वाले तमाम लिंक्स जाली हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का लैपटॉप स्कीम के हवाले से बयान, कहा कि नौजवान मोहतात रहें, गैर मुस्तनद लिंक्स मत खोलें। लैपटॉप स्कीम के अजरा के हवाले से खुशखबरी जल्द सुनाई जाएगी। ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। रवां माह हद रफ्तार से तजावुज़ पर 7,587 चालान टिकट जारी किए गए। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग का क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों से भी चालान का सिलसिला जारी। एसपी डॉल्फिन शाहमीर खालिद की ज़रिए सदारत इजलास डॉल्फिन स्क्वाड की माह जनवरी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। कहा कि पिछले माह 219 इश्तिहारी, 811 आदि मुलजिम और 114 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 153 मुलजिम पकड़े गए। पुलिस शोहदा के अहले खाना को घरों की फराहमी का सिलसिला जारी। शहीद कांस्टेबल इंजमामुल हक के अहले खाना को भी घर मिल गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक अहले खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। आईजी पंजाब का शहीद की लाजवाल कुर्बानी को भरपूर खराज तहसीन। पंजाब पुलिस की घोड़ा फोर्स का यूनिफॉर्म तब्दील। एहलकार गर्मियों में पोलो की नेवी ब्लू टी शर्ट और बाएं जानिब मोनोग्राम के बैजेस लगाएंगे। घोड़ा फोर्स के एहलकार सयारा रंग की टोपी पहनेंगे और सामने लोगो भी लगाएंगे। आईजी पंजाब ने स्टैंडिंग ऑर्डर में तरामीम कर दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पीसीबी का मजीद टिकटें रिलीज करने का फैसला। 4 मैचेस की मजीद टिकटें आज दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच के अलावा सेमीफाइनल की टिकटें रिलीज। आपको अपडेट करेंगे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की एक और दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस फारूक हैदर ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और पीटीए को नोटिस जारी कर दिए हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने की एक और दरख्वास्त पर समाअत की गई है। मज़ीद समाअत का अहवाल जानते हैं उमर हयात से। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राजा रियाज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से शहबाज अकमल जंदरान एडवोकेट पेश हुए और दलाइल दिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल सुनने के बाद पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त जो है इस पर वफाकी हुकूमत में दीगर मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने इब्तदाई समाअत के लिए इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। दरख्वास्त गुजार वकील शहबाज अकमल जंदरान ने निशानदही की कि पीका एक्ट में तरमीम से पहले किसी सहाफ़ती तंजीम और स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई, बल्कि फास्ट ट्रैक के जरिए इस कानून को मंजूर करवाया गया है। वकील ने यह भी एतराज़ उठाया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन और 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। इस तरह पीका तरमीमी एक्ट में नई सज़ाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी इज़हार राय ख़त्म हो जाएगी। दरख्वास्तदार वकील ने मुतालबा ने यह भी कहा कि एक्ट में तरमीम गैर आइनी है और ये आइन में दी गई आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार के ऊपर नोटिस जारी करते हुए वफाकी हुकूमत ने दीगर फ़रीक़ैन जो है उनसे आइंदा पर जवाब तलब करने से जवाब तलब किया गया है। उमर हयात, खबर ये भी है कि लाहौर हाईकोर्ट में डीसी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने औरत मार्च की इजाज़त मिलने पर दरख्वास्त निपटा दी है। इसी पर हमें तफसीलन अपडेट कीजिएगा।
उमर हयात से राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा बहाल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में डीसी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत ने औरत मार्च की इजाज़त मिलने पर दरख्वास्त निपटा दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से औरत मार्च की इजाज़त दे दी गई है। सरकारी वकील ने मार्च की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़त अदालत में पेश कर दिया है। ख़त में कहा गया है कि 12 फरवरी को औरत मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। शुरका को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। जस्टिस अनवार हुसैन ने लीना गनी समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है।